السلام علیکم، میں منور جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دستک نیوز کرناٹکا میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جب زمانے میں آنکھوں کے سامنے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے ہم سب کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہم وہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے حیوانیت کو، درندگی کو، برائی کو، جہالیت کو، بے ایمانی کو، گمراہی کو ختم کر کے دنیا میں ایک دستور قائم کیا، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت اور برکت کا ایک راستہ دکھایا جو مستقیم کا راستہ ہے، یعنی صراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ قربان جائے ہم سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اندھیروں میں چراغ بن کے آئے اور گمراہی کی دلدل سے نکال کر ایک حق کو سامنے لایا جو ساری دنیا کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، چاہے وہ دنیا کی حد تک ہو یا آخرت تک، بلکہ ہم سب کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے اور ساری حیوانیت کو انسانیت میں بدل کر حق کے راستے پر چلایا۔ جی ہاں ناظرین، قرآن کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جی ہاں ناظرین، اس کا ترجمہ ہے، تم ہو، یعنی تم ہو وہ بہتر قوم سبھی قوموں سے، یعنی سب قوموں سے تم بہتر قوم ہو، بھیجی گئی ہے لوگوں کی نفع رسائی کے لیے، وہ اس لیے کہ تم نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ افسوس، آج امت کے حال پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ افسوس، آج نیکی کے حکم دینے والوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور برائی کی طرف بلانے والوں کو یا راستہ دکھانے والوں کو اپنا دوست۔ ناظرین، 3 دن قبل کلیان گری کے سمودایا بھون میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مدثر نام کے لڑکے کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، محض نشہ بازی کی دھن میں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایک ویل پاپولیٹڈ ایریا میں رات کو اچانک دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور جو نشے میں ہوتے ہیں، اور ایک لڑکے کا قتل بھی ہو جاتا ہے، اور رات بھر اس کی لاش اسی جگہ پر پڑی رہتی ہے، اور دن میں معلوم ہونے کے بعد پولیس اپنی کارروائی شروع کرتی ہے۔ موقع واردات پر ایس ڈی پی آئی کے کارکن پہنچ کر پولیس کی مدد سے باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آج ہم ایس ڈی پی آئی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رفعت اللہ خان صاحب اور دیگر احباب سے واردات کا جائزہ لیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری قوم کے نوجوانوں میں تبدیلی پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرفان کا نمبر ہے۔ آج جی کرتا ہوں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور ان کے تمام جو ساتھیاں یہاں جمع ہونے کا مقصد، کل ایک بالکل
ऐसा एक वाक़या हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते ही। एक नौजवान का कत्ल हो गया और दोनों भी जो है ऐसी हालत में थे जिसकी इंतहानी, जैसे सोल्यूशन बोलते हैं, ऐसे सारे हरकतों से जो है बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, गिन नहीं सकते। केवाड़ में, पिछली जगह, राजनगर में बहुत जगह ऐसा हो रहा है। इसकी बुनियाद तो कल का जो हादसा हुआ उसके बारे में कुछ हमारे सामने जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत साहब के समय मुखातिब होकर बात करेंगे। किसी का कत्ल होना, किसी की जान जाना, खुसूसी तौर पर नौजवानों की, ये एनआर हल्के में आम बात हो चुकी है। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं अलग अलग वजह से यहाँ पर कत्ल हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे पैसों के मामलों पर, नशे की हालत में ऐसे कत्ल और एक दूसरे पर हमले होना, चोरियां, पेटी क्राइम्स, ये जो है एनआर हल्के में आम हो चुका है। कौन है इसके जिम्मेदार? क्यों ये नौजवान बार बार ऐसे कत्लों में और ऐसे इंतशारी मामलात में उलझ रहे हैं? क्या बात है? क्या इनके पास ठीक तरीके से रोजगार नहीं है? क्या इनके पास और अच्छे करने के काम नहीं है जो ये कत्ल में, नशे में और गैर गलत कामों में मुब्तला होते हैं? ये आज जो है एनआर की अवाम, जो मैसूर के सारे शहरी जो है इस हल्के के बारे में बहुत गौर फिक्र कर बहुत दर्द से, दुख से, बहुत संजीदगी के साथ इस पर गौर करना है, इसके बारे में सोचना है। कैसे हम हमारा मुस्तकबिल, हमारा नौजवान जो आगे चलकर इस मिल्लत को, मुल्क को संभालना चाहिए, जो भी आने वाले हालात हैं उन्हें सामना करने की तैयारी करना चाहिए, ऐसे काबिलियत रखने वाले नौजवान रहना चाहिए। लेकिन अफसोस आज हम देखते हैं गलियों में, नुक्कड़ों में नौजवान वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ऐसे हालात उनके हैं कि इतना नशा कर रहे हैं कि किसी का कत्ल कर रहे हैं, ये भी उन्हें एहसास नहीं है। तो भाइयों और जो भी इस नाजरीन इसे देख रहे हैं, आप लोग जो है आपके घरों में जो नौजवान हैं और मोहल्लों में जो पहचान है, जो पहचान के आपके जो लड़के, नौजवान जो भी हैं और जो जिम्मेदार जो देख रहे हैं, जो हमायदीन, उलमा से भी ये गुजारिश है कि अपने बयानों में, खिताबों में, जुम्मा के खिताब में भी ये बात को आप खुले तौर से जाहिर करें कि ऐसे हालात को रोकने की हर तरीके से कोशिश की जाए। इसके वास्ते चाहे वो कैंप्स करने की ज़रूरत हो तो कैंप्स करेंगे, घर घर जाके लोगों को समझाना है तो वो भी समझाएंगे। और खुसूसी तौर पर जो वालिदैन, जो माँ बाप, उनके बच्चों पर खास नज़र रखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, काम को जाकर सही तरह से घर पर आ रहा है क्या उसके हालात दिन ब दिन, उसके रहन सहन तौर तरीके, अगर कोई उसमें बदलाव आए तो फौरन उसे बुलाकर बात कर उसे समझाए, उसके बारे में जायजा ले। अगर ऐसा हम खास ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि ऐसे कत्लेआम, ऐसे कत्ल हर दिन होंगे। और आप देखिए ये एक समुदाय भवन है जहाँ पर गरीबों के लिए शादी या छोटे छोटे फंक्शंस करने के लिए ये बना गया है, लेकिन इसकी हालत देखिए, यहाँ पर पूरा जंगल की तरह यहाँ पर है और पूरे गैर गलत काम यहाँ पर हो रहे हैं। हमने यहाँ का जायजा लिया, नशे की हर चीज यहाँ पर नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। सिर्फ ये एक समुदाय भवन है, ऐसी हल्के में ऐसे बहुत से जो गवर्नमेंट के पैसे, यानी कि हमारे टैक्स के पैसे में जो बने गए ऐसे जो मकानात हैं जिससे लोगों को, गरीबों को फायदा उठाना चाहिए, ये भी खंडरों की तरह पड़े हैं। हम जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो यहाँ के कैसे वो हमारे नुमाइंदे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से हम ये उन पर ये सख्ती से ये दबाव डालते हैं कि ऐसे जो भी इमारतें हैं इसे सही करें और यहाँ पर पहरा लगाए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है आज नशेबाजी हो रहे हैं, रात में कोई पूछने वाला, देखने वाला नहीं। तो यहाँ पर इसका बंदोबस्त किया जाए कि ऐसे गैर गलत काम ना हो और नौजवानों को भी सही रास्ता दिखाने की आने वाले दिनों में हम एसडीपीआई से भी कोशिश करेंगे और हमारे जो वार्ड के यहाँ पर जिम्मेदार हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और जो भी हमारे कैडर्स, जो भी लीडर्स यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये भी भरपूर कोशिश करें कि आइंदा ऐसे हालात ना आए और नौजवान सही रास्तों पर जाए। पिछले 2 साल से लगभग 8 से 10 कत्ल यहाँ पर हो चुके हैं। ये पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों जो इसके जिम्मेदार है इसे पकड़कर सजा नहीं दे रहे? और जो नशे की तस्करी ये पूरे कत्ल लगभग मैक्सिमम जो है इसका कनेक्शन जो है नशे से जुड़ा हुआ है। क्यों नशे की तस्करी को रोक नहीं रहे? क्यों नशेबाजी को इतना बढ़ावा दे रहा है? शायद ही ऐसा कोई हल्का है मैसूर में जिसमें इतना नशा
इतना खुलेआम बह रहा है और खतलों तक आकर खड़ रहा है, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं नौजवान। बहुत से जुर्म भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। जब नशा करता है इसे होश नहीं रहता, तो ये क्या कर रहा है इसे भी समझ में नहीं आता। मैं पुलिसों को सख्त अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली एक्शन ले, और जो नशे की तस्करी कर रहे हैं, नशा इन नौजवानों तक पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर तक जाकर कंप्लेंट करेंगे और सख्त से सख्त आपके ऊपर एक्शन भी हम लेंगे। ನಮಸ್ಕಾರ. 34ನೇ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದುರಂತ. 34 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಅಮಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಲಿ, ಈ ಪ್ರಶಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿಯ KCB ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗ ಮೃತಪಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮಹಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ SDPಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು SDPಯ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕುಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ SDP ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇಡೀ NR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಯುವಕರು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಬೀಳ್ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಯುವಕರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ SDP ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಾನಿಷ್ಮಂದ ಜನರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ NGOs ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. NR ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯುವಕರ ಸುಧಾರಣೆ, ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು SDP ಕರೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಏನೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಂದರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವ ಕೃತ್ಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಂದ, ಇದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. SDP ಕರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SDP ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವೆಲ್ಲ SDP ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर मैसूर डिस्ट्रिक्ट सदर साहब बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, और इसी तरह हमारे इस वार्ड के 34 वार्ड के मंसूर भी हमारे, वो भी बहुत सारी चीज़ें बताए हैं। मैं आज यहाँ इस माध्यम के ज़रिए से, इस मीडिया के ज़रिए से बताना चाह रहा हूँ। 2 दिन पहले जो मुदस्सिर अहमद का जो कत्ल हुआ, ये देखने में तो आम कत्ल लगता है, मगर इस कत्ल के पीछे क्या है? नशा भी एक चीज़ है ना। नशा की वजह से एक नौजवान का कत्ल हुआ,
वो नौजवान, फिर वो और एक नौजवान जो हमारे यहाँ उन्हें भी सीरियस है। इस तरह हमारे जो नस्ल में, हमारे जो कौम के अंदर, हम आज हालात के अंदर ये जो नशे वाली जो चीज़ें हैं बार बार ये आ रहा है। इससे पहले भी उदयगिरी में एक घर था, वहाँ पर भी बहुत सारे ट्यूब्स वगैरह जो मिले थे। इससे यहाँ एक पार्क है, वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलते नज़र आ रहे हैं। मीडिया में बात करें तो ये दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट होंगे, दूसरे जो हमारे ये जो पॉलिटिक्स में जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि कारपोरेटर हो और भी जो सियासतदान हैं या एमएलए हैं, ये तमाम लोग इसके बारे में सोचना है। यानी ये पूरे एनआर क्षेत्र में अगर एमएलए बनना है तो तमाम लोगों का वोट होना है। यहाँ हर नौजवान, यानी जो 18 साल के बाद होता है वो तमाम लोग वोट डालेंगे। वो वोट डालने के बाद वो एमएलए बनता है। 18 साल के बाद जो भी वोट डालने का पावर रखता है, वो कारपोरेटर बनने के लिए हो, वो एमपी बनने के लिए हो, ये तमाम लोग इन लोगों को चुनते हैं इसलिए कि हमारी फ्यूचर को इन अच्छा करती कर ये सियासत के जरिए से ये लोग, ये नौजवानों के पर हालात पर, ये जो स्लम एरियाज पर ये लोग देखना है, काम करना है, जब जाकर डेवलप हो सकता है। देखिए आप देखिए पूरा यहाँ पर बहुत सारे नशे के पूरे, वो सॉल्यूशन का डब्बा मिल रहा है यहाँ को, वो शराब का डब्बा मिल रहा है। एक समुदाय बन बोले तो यहाँ शादी करने का, यानी एक आम एतबार से बोलेंगे तो हमारे इसमें शादी करने की जगह है, यहाँ पर गरीब लोगों को शादी करने, मगर ये समुदाय भवन ऐसा है, यहाँ पर शराब, नशा, जुआ ऐसे चीज़ें हो रहा है। 2 दिन पहले यहाँ इतना खतरनाक मर्डर हुआ, पूरी रात वो नौजवान यहाँ मरकर पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं इसलिए आपके माध्यम के जरिए से बहुत दर्द के साथ ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ के नौजवान तबका, यहाँ दानिश्वर तबका, यहाँ उलमाए दिन, अमाए दिन, यहाँ जितने मस्जिद यहाँ जमते हैं, जितने मदारिस के लोग जमते हैं, जहाँ स्कूल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ये तमाम लोगों का फिक्र करना है। ये नौजवानों के लिए एक दिल भरी आवाज में इन लोगों को गाइडलाइन के जरिए से जो भी तरीके से हो, जिस तरीके से इन लोगों को एक सही एक रहनुमाई करने के लिए तमाम लोग आगे आना है। तमाम लोग एक दर्द रखकर ये नौजवान तबके को एक सही रहनुमाई दिखाने के लिए आप लोग आगे आना है। मैं फिर एक बार आप लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ, खासकर मस्जिद मरकज होना चाहिए। मस्जिद के अंदर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद के अंदर से वो तमाम चीजें दुनियाई लाइन हो, दीनी लाइन से हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर दर्स देकर वो सही करने की पूरी कोशिश करते थे। मगर हमें भी वो करना चाहिए। हमारे हमारे दीन उलमा इकराम दानिश्वर लोग आगे आना है, इन तमाम चीजों को रोकना है। ये नशे की चीज इतनी आम हो गई है, हर घर में परेशानी, हर घर में हालात बिगड़ी हुई है। अब तक हमें कितने लोगों को देखे, लगभग 8-9 जान यहाँ से गवा दिए हैं। अब इसके बाद हम फिक्र करना है। मैं इस माध्यम के जरिए से मैं एक दर्दमंदाना अपील कह रहा हूँ, तमाम दानिश्वर लोग, उलमा इकराम आगे बढ़कर हिस्सा लें, एक मुहिम चलाएं, हर एरिया में, हर गली में एक मुहिम चलाकर उनके वालिदैन को, उनके सरपरस्तों को बुलाकर एक अवेयरनेस के जरिए से उनको जिस तरह सही कर सकते हैं उस तरह कर हमें सही करने की पूरी कोशिश करना है। मैं इस आए हुए तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफतुल्लाह खान साहब का और इसी तरह हमारे मंसूर भाई का, हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार, वार्ड के सेक्रेटरी रफीक भाई, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्लॉक सेक्रेटरी मोहम्मद असलम।